اور ناظرین، آپ کو اس وقت لے چلیں گے براہ راست کوہستان، جہاں پر جمعہ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان خطاب فرما رہے ہیں۔ قوم، معززین علاقہ، بزرگان ملت، میرے دوستوں، جوانوں اور کوہستان کے پہاڑوں سے اترے ہوئے اسلام کے لیے جان فدا کرنے والوں، آپ نے جس محبت کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ کوہستان آمد پر ہمارا استقبال کیا ہے، ہمیں خوش آمدید کہا ہے، میں اپنے الفاظ میں شاید اس کے شکریہ کا حق ادا نہ کر سکوں، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے آپ کو اس خلوص اور محبت کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، میں بڑے طویل عرصے کے بعد یہاں داسو آیا ہوں، اور میں نے اس زمانے میں بھی یہاں جلسے کیے، اہل کوہستان سے میں نے خطاب کیے، لیکن آج کا اجتماع کوہستان کی پوری تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ نے آج عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کر کے اسے تاریخ کے صفحات پر ثبت کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک انمٹ مظاہرہ ہے۔ آپ نے جمعیت علماء اسلام سے محبت کا اظہار کیا ہے، اس محبت کی وجہ اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو اسلام سے محبت ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ نے پرچم نبوی کو اٹھایا، اس کو سربلند کیا۔ پرچم نبوی کو سربلند کرنے کا معنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور انشاءاللہ آج ہم ایک بڑے اجتماع میں، جہاں کوہستان کے ایک ایک گھر کا نمائندہ موجود ہے، ایک ایک قبیلے کا نمائندہ موجود ہے، ایک ایک علاقے کا نمائندہ موجود ہے، آج ہم اس بڑے اجتماع میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کلمہ شہادت کے ساتھ اس بات کا عہد کریں گے کہ کوہستان کی سرزمین پر اگر ہمارا تعلق ہوگا، ہماری وحدت ہوگی، ہماری تائید ہوگی، تو وہ صرف جمعیت علماء اسلام کو حاصل ہوگی۔ آپ کی تائید حاصل ہے کوہستانیوں، یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی، آپ کی زبان ایک ہوتی ہے، آپ کا قول ایک ہوتا ہے، آپ بات کے پکے ہوتے ہیں۔ آج اتنے بڑے جرگے میں آپ نے ہمارے ساتھ اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جس تعلق کا اعلان کیا ہے، یاد رکھیں اس پر ثابت قدم رکھنا آپ کے کوہستانی ہونے کی دلیل ہوگی۔
محترم دوستو، آج پوری دنیا میں ہر طرف اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں اگر کوئی مظلوم ہے تو میرا دین اسلام مظلوم ہے۔ آج مغربی دنیا اسلام پر حملہ آور ہے۔ آج مسلمان اور مسلمانوں کی قیادت دفاعی پوزیشن میں ہے۔ ہم اسلام کی ہمیشہ وہ تعبیر کرتے ہیں جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو۔ مغرب نے ہمیشہ ان قوتوں کو سپورٹ کیا، ان کو طاقت دی جو اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسلام ہمارے لیے ایک مشکل نظام بن گیا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اسلام رحمت کا نظام ہے، اسلام محبت کا نظام ہے، اسلام انسانی حقوق کے تحفظ کا نظام ہے، اسلام معاشی استحکام کا نظام ہے، اسلام معاشرے کی عزت و آبرو کا نظام ہے، اسلام میرے گھر کی حیا ہے، اسلام میرے ماحول کی عزت ہے، میرے معاشرے کی عزت ہے، اور انشاءاللہ اس دین اسلام کی تحریک کو کوہستان کی پہاڑیوں سے اٹھائیں گے۔ ان پہاڑوں سے اٹھنے والی تحریک ایک سیلاب بن کر اٹھے گی اور پورے ملک پر چھا جائے گی انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، اگر اسلام نہیں ہے تو پاکستان نہیں بچ سکتا۔ ہماری تحریک یہ پاکستان کی بقا کی تحریک ہے، پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے، اور آپ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور کوہستان کے ان غیور مسلمانوں کی تائید کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان کا آئین ختم ہو جاتا ہے، اور پاکستان کا آئین نہیں رہتا تو پھر پاکستان کی ریاست بھی باقی نہیں رہ سکے گی۔ آئیے مل کر ایک زبان ہو کر، ایک قوت ہو کر جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے اسلام کی سربلندی کی بھی جنگ لڑیں گے، آئین کے تحفظ کی بھی جنگ لڑیں گے، اور پاکستان کے ریاست کی بقا اور سالمیت کی بھی جنگ لڑیں گے۔ میرے محترم دوستو، آپ کو اس بات پر نظر ہوگی، آج کل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے کردار کی وجہ سے تو بچہ بچہ پاکستان کے حالات کو جانتا ہے، کس طرح پاکستان میں سیاسی افراتفری مچائی گئی۔ میرے دوستو، 2018 میں الیکشن ہوئے، دھاندلی کے ذریعے ایک جعلی حکومت ملک پر مسلط کی گئی اور ملک پہ سیاسی عدم استحکام آ گیا۔ پارلیمنٹ پر اعتماد نہ رہا، حکومت پر اعتماد نہ رہا، اداروں پر اعتماد نہ رہا، اور ایک انتقامی سیاست ملک میں شروع ہوئی، سیاستدانوں کو جیلوں میں ٹھونسا گیا، اور ایک ایسی افراتفری کہ جس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام آ گیا۔ ان کی توجہ اپنے مخالفین کے خلاف انتقام پر تھی، سوائے انتقام کے، مقدمات دائر کرنے کے، سیاستدانوں کو جیل میں لے جانے کے، نیب کے ادارے کو ناجائز طور پر استعمال کرنے سے ان کو فرصت ہی نہیں ملی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی معیشت بیٹھ گئی۔ اور ظاہر ہے
मईशत बैठ गई और हम दुनिया में एक दिवालिया रियासत बनने की किनारे खड़े हो गए। हमारा मुल्क दिवालियापन के करीब हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया और करीब था कि दुनिया पाकिस्तान का बाइकाट कर ली थी। जरूरी था कि इस इक़्तिदार से कौम को आजाद किया जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस हुकूमत को हमने हटाया है, ये सिर्फ हुकूमत को नहीं हटाया, हमने मुल्क को बचाया है। कहते हैं साजिश हुई है, साजिश हुई मेरे खिलाफ। बाबा साजिश नहीं हुई, हमने डंके की चोट आपको इक़्तिदार से निकाला है। हमने तुम्हें गिरेबान से पकड़कर इक़्तिदार के ऐवान से बाहर किया है। आज तुम्हें आजादी याद आ गई। मुझे तुम्हारी आजादी मालूम है। तुम किस बात की आजादी चाहते हो? आजादी की तहरीक नहीं, आवारगी चाहते हो मुल्क के अंदर, बेहयाई और फहाशी चाहते हो। तुम्हारे जुलूसों में, तुम्हारे धरनों में बेहयाई के जो नुमाइशें हुआ करती हैं, इस नुमाइश के बाद भी क्या कौम अंधी है कि वो इस बात को नहीं समझती कि तुम आजादी चाहते हो या आजादी के नाम पर आवारगी चाहते हो? इंशाअल्लाह कोहिस्तान के लोगों, आप हया के लोग हैं, आप इज्जत के लोग हैं, आपके घरों में हया है, आपके माहौल में हया है। तुम बड़ों की इज्जत जानते हो, नौजवान बड़ों की इज्जत जानता है। बड़े बुजुर्गों और नौजवानों में एक रिश्ता कायम है, वो आपके रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। आपके जवानों को बुजुर्गों से बागी करना चाहते हैं, आपके खानदानों को तोड़ना चाहते हैं, आपके खवातीन को बेहयाई की तरफ रग़बत देना चाहते हैं। अपने घर से बाहर निकलकर वो एक मादर पिदर आजाद मुआशरा बनवाना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह कोहिस्तान के लोगों, हमने अपने घर की इज्जत की हिफाजत करनी, हमने अपने बेटी और बहुओं की इज्जत की हिफाजत करनी है, हमने अपनी माओं और बहनों की इज्जत की हिफाजत करनी है, हमने अपने नौजवान को इस्लाम का रास्ता दिखाना है, हमने अपने नौजवान को अपने अक़दार का रास्ता दिखाना है, अपने इज्जत और आबरू का रास्ता दिखाना है, अपने बुजुर्गों और अकाबिर के साथ और उनकी ताबेदारी में चलना और फरमाबरदारी में चलने का रास्ता दिखाना है। जमीयत उलमाए इस्लाम आज इस महाज पर एक जंग लड़ रही है, मगरिबी तहजीब के खिलाफ जंग लड़ रही है, इस्लामी तहजीब की जंग लड़ रही है, इस्लामी तहजीब को गालिब करने की और उसको बाकी रखने की जंग लड़ रही है। मेरे भाइयों, मुझे सबसे ज्यादा तवक्को आपसे है कि इस्लामी तहजीब की इस जंग में मगरिब के खिलाफ, मगरिब की सोच के खिलाफ, मगरिब के अक़दार के खिलाफ आप हैं जो एक सफ खड़े होकर जमीयत उलमा इस्लाम की ताकत बनेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, सिर्फ ये नहीं कि सियासी अदम इस्तेहकाम बर्पा किया, सिर्फ ये नहीं कि माशी तौर पर मुल्क को दिवालिया कर दिया, पाकिस्तान का जो आखिरी हिसार है, आखिरी हिसार वो हमारी दिफाई कुव्वत है। आज उसने हमारी दिफाई कुव्वत को तकसीम करने और दिफाई कुव्वत को आपस में लड़ाने की साजिश की है। अगर मुल्क को तबाह करने के खिलाफ कोई साजिश है तो उस साजिश का नाम इमरान खान है और कोई नहीं हो सकता। हम इंशाअल्लाह इन साजिशों को नाकाम बना रहे हैं। हमने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आपको शिकस्त दी है। कल उनका भी जलसा हुआ है वहां पर,
पिंडी में, कहते इस्लामाबाद में आऊंगा। फिर क्यों नहीं आए भाई? कहे मैं आता तो तबाही मच जाती। तबाही किसकी मच जाती? तबाही तो तुम्हारी मच जानी थी ना। तुम आके दिखाओ जरा फिर। 10 लाख लोगों को इकट्ठा करूंगा। मुश्किल से 10,000 लोग इकट्ठे किए। और वो भी कौन? दर्जे चहारम के सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टी थी और सब पर लाजिम था कि जलसे में जाएं। 6,000 तक सफेद लिबास में पुलिस वालों को हाजिर होने का पाबंद बना दिया गया था। और जब कमी रह गई तो मोहल्ले के खाकरूबों को उठा कर ले गए जलसे में। जलसा इसको कहते हैं, ये जलसा है, ये अवाम का जलसा है, ये पब्लिक का जलसा है। एक गोली लगी और ऐसा भागा है कि अब अपने घर में भी बुलेट प्रूफ शीशे लगा रहा है। और हमले हम पर भी हुए हैं। 3 खुदकुश हमले हुए हैं, लेकिन आज भी पब्लिक के सामने खुले मैदान में खड़ा हूं। मातस्ता ईमान मालूम दा। मातस्ता ईमान मालूम दा। चिपयो डस आजादे मैदान न तख्ती। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान दासू में कोहिस्तान में भरपूर से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि मैं ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी यहाँ आया हूँ, लेकिन आज दासू के लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं जलसे में, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ पर आकर इस्लाम से मजबूती का सबूत दिया है। उनका ये कहना है कि हमारी जमात को इसी तरह से अपनी तायद का हिस्सा बनाए। उनका ये कहना है कि आज यहाँ पर तमाम तर लोग जो मौजूद हैं, इनका ये इस्लाम से मोहब्बत का इजहार है। उनका ये कहना है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इस तमाम तर चीज़ें जो कि इस्लाम के साथ जुड़ी हैं, इन्हें मजबूत करने के लिए आपका यहाँ आना मगरबी लोगों को, उन तमाम तर ताकतों को जो इस्लाम को कमज़ोर कर देना चाहते हैं, ये वाज़ेह पैगाम है कि वो कभी हमें या हमारे इस्लाम की बुनियादों को कमज़ोर नहीं कर सकते। इस्लाम की ताकत बने, हमारे साथ चले, जमीयत उलमा इस्लाम को आपकी तायद हासिल होनी चाहिए। उनका ये कहना था कि इससे पहले जब मैंने यहाँ पे जलसा किया तो आज और कल में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। आज बड़ी तादाद में हर कबीले, हर तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमारे नुमाइंदे के तौर पर यहाँ आए हैं। उनका ये कहना था कि आज मगरबी क़ुव्वतें, मगरबी ताकतें हम पर हमला आवर हैं। वो हमें, हमारे मज़हब को, हमारे इस्लाम को, हमारे दीन इस्लाम को कमज़ोर कर देना चाहते हैं। और हम ही में कुछ ऐसी काली भेड़ें भी हैं जो कि उन्हें इस तरह से शय मुहैया कर रही हैं, उनकी ताकत बने हुए हैं, लेकिन हम ऐसी ताकतों का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे सिपाही हैं, आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप हमारे साथ चलें, जमात इस्लाम को मजबूत बनाएं और इस्लाम की बुनियादों को मजबूत बनाएं। इस तमाम तर सूरत हाल में उनका ये कहना था कि आज इस वक्त जो देखा जा रहा है कि मग़रबी दुनिया इस्लाम का निज़ाम जहाँ जहाँ पे है उसे मौशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। इस्लाम में मौशी इस्तेहकाम के निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, अदल इंसाफ के निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, हमारे इक़दार को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, हमारे ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन मग़रबी ताकतों की ऐसी तमाम तर कोशिशों को नाकामी का मुँह देखना पड़ेगा। जमात इस्लाम के सरबराह ने कहा कि इस्लाम मेरे मुआशरे के घर की इज्जत है, इस्लाम दीन इस्लाम है, इस्लाम इंसाफ का निज़ाम है, इस्लाम मुआशी इस्तेहकाम का निज़ाम है, इस्लाम मेरे घर की हया है, इस्लाम मेरे मुआशरे की हया है। दीन इस्लाम एक मजबूत रस्सी है कि जिसे आपने जब पकड़ लिया तो समझें कि आप तमाम तर मुआशरे के उन लोगों को, उन तमाम तर ताकतों को शिकस्त देते हुए आगे चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे जो हमें
ہمارے دین کو، ہمارے اقدار کو، ہمارے ایمان کو، ہماری سوچ کو، ہمارے فلسفے کو کمزور کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم ایسی طاقتوں کو بھرپور جواب دیں گے۔ جمعیت علماء اسلام آج یہاں پر صرف اس مقصد اور اس عزم کے لیے اکٹھی ہوئی ہے کہ آج یہاں سے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے اس بات کا عزم کریں، اس بات کا اعادہ کریں کہ ان تمام تر لوگوں کو، خاص کر اگر ہم بات کریں سیاسی استحکام کی، معاشرتی استحکام کی، سیاسی استحکام کی، تو افراتفری کی صورتحال جسے ختم ہونا چاہیے، اسے کسی بھی طرح سے بڑھاوا نہیں دیا جانا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو بلند کرنا ہے، اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے، آپ کو پرچم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بلند کرنا ہے، کیونکہ آپ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کی امت ہیں، آپ کا یہاں پہ آنا ان سے محبت، ان سے عقیدت کا واضح ثبوت ہے۔